फास्ट मोटिवेशन आपन को स्वागत करुछि। नमस्कार। आचार्य चाणक्य कहते कि व्यक्ति को सुखी रहिबा को हेले एही 5 जन लोकंको काम रे दखल दियंतु नाही। एमिति कले आपन को समस्ते मूर्ख भाबिबे। ता छड़ा जीवन प्रति मध्य विपद आसी पारे। सुखर रहस्य एहा नहे कि जीवन रे समस्या ही नथिबो, बरं एहार रहस्य हेउछि कि आमको समस्यार समाधान करिवार कला शिखिबा आवश्यक। चाणक्यंक नीति रे जीवनर केते रहस्य कहा जायछि। चाणक्य कहचंती कि व्यक्ति को एही 5 जनक काम रे दखल देबा उचित नहे। तेबे चलंतु जानिबा केउ लोकंक मध्य रे आसीबे नाही। जेबे 2 जन ज्ञानी व्यक्ति कथा हेउथांती कोनसी व्यक्ति को तांको मझिरे जीवा उचित नहे। एमिति करिबारे तांको काम रे बाधा आसी थाए। एहाको मूर्खामी कहा जाए। बुद्धिमान व्यक्ति केबे एपरी कार्य करंती नहीं। एथिरे तांको छवि खराब होइथाए। प्रथम आचार्य चाणक्य कहचंती कि स्वामी स्त्री जीवन रूपी रथर 2टी चक्का सदृश। जेबे सेमाने मिसी किछि कार्य करथांती त तांको काम रे हस्तक्षेप करबा अनुचित। ता सह तांको कथाबार्ता बेले अटकाइबा उचित नुहे। एथिरे तांको एकांत भंग होइथाए। द्वितीय, हल और बलद एका साथी देखा जाए तो तांको मझिरे जीवे नहीं। एथिरे आपण को आघात लागि पारे, एपरिकी जीवन को मध्य विपद आसी पारे। तृतीय, जेबे पुजारी यज्ञ कुंड पाखरे बसिथिबे तो तांको मध्यरे कोनसी व्यक्ति को जीवा उचित नुहे। एमिति करे तांको पूजा पाठरे विघ्न उत्पन्न होइथाए और यज्ञ रे मध्य बाधा होइथाए। कोनसी व्यक्ति एपरि कले पापर भागी होइथांती। चतुर्थ, एही गुण थिबा स्त्री ठारू सबुले दूरता रक्षा करिया उचित, नचेत से आपण को कांगाला करि छाडिबो। उदाहरण स्वरूप आजिर कहानीटी बहुत रुचिकर और शिक्षाप्रद अटे। किए साथी रे रहिले व्यक्तिर जीवन रे दुख आसी थाए। केउ स्त्री मनुष्य को कांगाला करि थाए आ केउ स्त्री मनुष्यर जीवन स्वर्ग करि थाए। प्राचीन समयर कथा। गोटे राज्य रे विप्रेशन नामक राजा थिला। से बहुत प्रतापी राजा थिला और सबुबले प्रजार हित पई काम करुथला। तांको द्वार को जी आसुथिला से केबे निराश होई फेरु नथला। से राजा सबु प्रकार रे ताको सहायता करुथले। चारियारे राजा विप्रेशन को बहुत प्रशंसा हेउथला। दिनकर कथा। राजा लोकन को अभियोग रे जंगल को बाहरिले, कारण से जंगल भितरे एक प्रसिद्ध नंदनवन थिला, जेउठारे एक राक्षस आसी रहुची और प्रतिदिन निर्दोष लोक और महात्मा को मारी खाउची। तेणु लोकन को सही राक्षस को मारी ताठारु रक्षा करिया पई राजा जंगल अभिमुखे बाहरले। से तांको सेवक को आदेश देले कि बहुत जोरे दौड़ुथिबा घोड़ा को प्रस्तुत करा जाऊ। सेवक माने वायुर गति रे जाउथबा एक सुंदर घोड़ा को प्रस्तुत करदेले, जेउथिरे चढ़ी राजा जंगल को गले। सही तीव्रगामी घोड़ा चढ़ी राजा सही नंदनवन आड़क गले। सही नंदनवन रे से राक्षस और तार झियो नीलमणि रहुथला। ता झियो नीलमणि राक्षस पई भोजन प्रबंध करुथला, काहेकि ना राक्षसर हाथ गोड़ नथिला। से एक गुंफारे पड़ी रहुथला आउ तार झियो सही बाट देई जाउथिबा यात्री मानकु निजर सुंदर रूप देखाई लोभित कराउथला। साधु सन्थ को बहाना करी तांको विवाहर कथा देई गुंफा भीतर को डाकी नेउथला। आउ गुंफारे पहुंचिया परे राक्षस ताकू मारी खाई देउथला। आउ कामी पुरुष तार रूपरे आसक्त होई अति शीघ्र से स्त्री सह जीवाकू राजी होई जाउथले। से प्रतिदिन नुआ नुआ यात्री सह भेटुथला और कहूथला कि तुमे मो पितांक पाखकू चलो, मु तुमको विवाह करिया पई मो पितांक पाखकू नै जिबाकू चाहूची और सेठाकू सेमानकू नै जाउथला। सेतेबेलकू रात्रि होई जाय थाए, काहेकि ना दिनरे जदि कोनसी यात्री सही गुंफारे प्रवेश करुथला तो से दूररू बसिथिबा विशालकाय राक्षस को देखि देउथला। तेणु से रात्रिर फायदा उठाई से व्यक्ति को गुंफा भीतर को नहीं जाउथला और गुंफा भितरे बहुत गली बाट देई नेउथला। सेठारे तार पिता दुष्ट राक्षस बसी रहुथला। तापरे दुहे मिसी से व्यक्ति को मारी खाउथले। एही प्रकार रे मनुष्य को मारी खाइबारे तांकू बहुत समय बीती जाइथिला। आज राजा विप्रेशन मध्य सही बणरे जाई पहुंचिले, जेउ बणरे से राक्षस रहुथला। राजा विप्रेशन जानी जानी से बण को जाइथिले, कारण से एही राक्षस को मारिया को चाहुथिले।
ଯିଏ ସବୁଦିନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର କରୁଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ସେହି ନନ୍ଦନବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ ସେହି ରାକ୍ଷସକୁ ମାନବର ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ସେ ତା ଝିଅକୁ କହିଲା, ଆଜି କୌଣସି ମାନବ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ମୋତେ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମକୁ ପେଟ ଭରା ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଯୁବକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ରୂପର ଜାଲରେ ଫସାଇ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଯେବେ ତାର ଝିଅ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ତ ସେ ସେହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରାର ରୂପ ନେଇଗଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ସାକ୍ଷାତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପସରା ଧରଣୀକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ନୀଳମଣି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ରାଜହଂସୀ ଚାଲିରେ ସେ ବଣରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏପଟେ ରାଜା ବିପ୍ରସେନ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ନୀଳମଣି ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲା କି ତା ପିତାଙ୍କ ଭୋଜନ ଏକ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା କି କୌଣସି ଦେଶର ରାଜା ପରି। ହେଉ ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ତ ମଣିଷଟିଏ, ଆଉ ରାଜାର ମାଂସ ତ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେହି ବଣରେ ଏକ ବିଶାଳ ବରଗଛ ଥିଲା, ଆଉ ତା ମୂଳରେ ଏକ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏହି ବଣରେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଅଛି ଓ ତାର ଏକ ଝିଅ ଅଛି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ରୂପରେ ଲୋଭିତ କରୁଥିଲା ଆଉ ତା ପିତା ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଯେବେ ସେ ରାଜା ବିପ୍ରସେନଙ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାର ଦେଖିଲେ ତ ନାଗୁଣୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଗକୁ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ବିପ୍ରସେନ ରାଜା ବହୁତ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଜି ଏହି ବଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ରାଜା ବିପ୍ରସେନଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମକୁ ଏମିତି ରାଜାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଉଥିବା ସବୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ ବହୁତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିଲେ। ଏପଟେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଏପଟେ ରାଜା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଆସୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ବଣର ମଝାମଝି ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସେହି ରାକ୍ଷସୀ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଯେବେ ରାଜାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ତ ସେ ତାର ସୁନ୍ଦରତାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କିଏ ଓ ଏହି ବଣରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ସହ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ଏହି ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଠି କାହିଁକି ବୁଲୁଛ? ଏଇଠି ତ ତୁମକୁ କେହି ବି ମାରିଦେବ, ତୁମ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ହି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ତୁମେ ମୋର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଛୋଟରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏକ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କନ୍ୟା ଅଟେ। ମୋର ପିତା ଏହି ବଣରେ ରହିକରି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତୁମେ କୁହ କି ତୁମେ କୌଣସି ଦେଶର ରାଜା କି? କାହିଁକି ନା ତୁମ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ କୌଣସି ରାଜା ଅଟ ବୋଲି। ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ଅଟେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୋର ପିତା ମୋର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ନିଜେ ଯାଅ ଓ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ପତି ଦେଖିକରି ଆସ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ପତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ମହାତ୍ମା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଯୁବତୀ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜା, ତୁମ ରୂପ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଏହା ଜାଣିସାରିଛି କି ତୁମେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ମୋ ପତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। କ'ଣ ତୁମେ ମୋର ନିବେଦନ ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ନାରୀର ଜାଲରେ ବଶ ନ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ନାରୀଠାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ନିଜ ଯୌବନର ଜାଲରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଶ କରିନେଲା। କାମ ବାସନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭଲମନ୍ଦ ଭାବିବା ଭୁଲିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଶାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ରାଜା ବିପ୍ରସେନ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପତି ରୂପରେ ଚୟନ କରିଛ ତ ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବିବି। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପିତା କେଉଁଠାରେ? ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୋର ପିତା ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 2 ଘଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏ ଖବର ଯାଇ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯେବେ ସେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଯିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ନେଇଯିବି।
ତୁମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରେମବଶତଃ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ ପାଇଁ 2 ଘଡ଼ି କ'ଣ ପୁରା ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି। ମୋତେ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯିବ ତ ମୋର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ରାଜା ସେ ରାକ୍ଷସୀର ଜାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ଦେଖ, ମୁଁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଏହାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ହିଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ତୁମେ ସିଧା ସିଧା ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ତ ଜଣାଥିଲା ଯେ କାମ ବାସନାରେ ବଶୀଭୂତ ରାଜା ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏପଟେ ରାଜା ବିପ୍ରସେନର ମନରେ ବି ସେହି ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଗଲା। ରାଜାର ମନରେ ବି ସେହି ରାକ୍ଷସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିଗଲା। ଏବେ ତ ରାଜା ପାଇଁ 2 ଘଡ଼ିର ସମୟ 2 ବର୍ଷ ସମାନ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କେତେବେଳେ 2 ଘଡ଼ିର ସମୟ ଶେଷ ହେବ, ହେଲେ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଥିବା ସେହି ନାଗ ରାଜାର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିନେଲା କି ରାଜା ବିପ୍ରସେନ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି 2 ଘଡ଼ି ପରେ ରାଜା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ତ ରାକ୍ଷସର ଭୋଜନ ହୋଇଯିବେ। ସେ ନାଗ ସେହି ଗାତରୁ ବାହାରି ରାଜାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ପଥିକ, ମୋତେ ତୁମେ କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ତେଜସ୍ୱୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ନାଗରାଜ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ନାଗ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ସେ କନ୍ୟା ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଛ। ଭଲ ଏଥିରେ ଅଛି କି ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଫେରିଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ନାଗରାଜା, କ'ଣ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି କହୁଛ? ନାଗ କହିଲା, ନୁହେଁ ରାଜା, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଟିକେ ବିଚାର କର। ତୁମେ ସେ କନ୍ୟାର କୁଳ, ଗୋତ୍ର, ଜାତି ଆଦି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ରାଜା କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଏସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଯେମିତି ହେଉ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ନାଗ ବୁଝାଇବା ଭଳି କହିଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଏବେ କାମ ବାସନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛ ଓ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି କାମୁକ ପୁରୁଷ, ଲୋଭୀ ପୁରୁଷ, ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚୀ, କ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ବୁଝାଏ ତ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ହେ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ତୁମ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଟେ। କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି କୁଳ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥାଏ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ମୋହରେ ପଡ଼ିବା ସେହି ପତଙ୍ଗ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଦୂରରୁ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖି ସେଥିରେ ମରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେଇଦିଏ। ହେ ରାଜା, ଯେମିତି ବହୁଥିବା ଜଳରେ ଜଳର ଗଭୀରତା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏମିତି ଜଳରେ ଡେଇଁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୂର୍ଖ ବୁଝାଯାଏ। ସେତେ ମୂର୍ଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନାରୀର ଜାଲରେ ଫସିଯାଏ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ନାଗ କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀର ପତ୍ନୀ ସମାନ ସୁନ୍ଦର? ସେ ତା ସମାନ ସୁଶୀଳ କି? ସେ ତା ସମାନ ଚତୁର କି? ରାଜା କହିଲେ, କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ? ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନାହିଁ। କିଏ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ? ନାଗ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ରାଜାଙ୍କୁ ନାଗର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ନାଗରାଜ, ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଅ। ନାଗ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ସେ କଥା 2 ଘଡ଼ି ପରେ କହିବି, କାରଣ କାହାଣୀ ଦିନରେ ଶୁଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଣାଇବି। ଏତିକି କହି ନାଗ ତା ଗାତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ରାଜା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ନା 2 ଘଡ଼ି ପରେ ସେହି ରାକ୍ଷସୀ ରାଜାକୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସେହି ନାଗ ନିଜ ଚାଲାକିରେ ସେହି ରାଜାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ରାଜା ମୋ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବେ ତ ସେଠାକୁ ଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତ ସେହି କନ୍ୟାର ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଏପଟେ ନାଗର କଥା ଶୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥ ମିଳିଲା ତ ଭାବିଲେ କି ମୋତେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର କି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଥିଲା, ଆଉ ଏ ନାଗ ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି କରୁଛି,
ଆଜିର ରାତି ଏଠାରେ ଅଟକି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଘଡ଼ିର ସମୟ ବିତିଗଲା। ନାଗ ତାର ଗାତରୁ ବାହାରି ରାଜା ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା। ଏପଟେ ସେହି ରାକ୍ଷସୀ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରାଜାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କି ଏବେ ରାଜା ଆସୁଥିବେ। ସେ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଓ ମୋ ପିତା ମିଶି ତାକୁ ନିଜ ଭୋଜନ କରିନେବୁ। ନାଗ ଏବେ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲା। ତାର ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଓ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଓ କହିଲା, ହେ ପୁତ୍ର, ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ଫେରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ମୋର କିଛି କଥାକୁ ମନେ ରଖ, ହେଲେ ଜୀବନରେ ତୋ କାମରେ ଆସିବ। ତୁ କେବେ ଦୁଃଖୀ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ତା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ପିତାର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଝାଇଲା, ଦେଖ ପୁତ୍ର, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି 5ଟି କଥା ମନେ ରଖିବୁ। ପ୍ରଥମ, ତୁ ଦୋକାନକୁ କେବେ ଖରାରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଛାଇରେ ଯିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଲଉ ଖାଇବୁ। ତୃତୀୟ, ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଆଣିବୁ। ଚତୁର୍ଥ, ତୋର କେବେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ ମଦର ଟାଙ୍କିରୁ ଯାଇ ପିଇବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ରହୁଥିବ। ପଞ୍ଚମ, ଯଦି ତୋର ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ କେବଳ ଚାଲାକ ଜୁଆ ଖେଳାଳି ସହ ଖେଳିବୁ। ଏହି 5ଟି କଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲା ଓ ମରିଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ମରିଯିବା ପରେ ତାର ପୁତ୍ର ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଓ ତା ପିତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ସେହି 5ଟି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ତା ପିତା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ପିତା ମୋତେ ଯେଉଁ 5ଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପଟେ ନାଗ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ବ୍ୟବସାୟୀର ପୁତ୍ର ଯୁବକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତା ପିତାର 5ଟି କଥାର ଅର୍ଥ ଭୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ତା ପିତାର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି 5ଟି କଥାର ଠିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଶବ୍ଦର ଭାବାର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ କରିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହା ତାର ପିତା କହିଥିଲେ କି ଦୋକାନକୁ ଖରାରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଛାଇରେ ଯିବୁ, ଛାଇରେ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଘରଠାରୁ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପଡ଼ାର ତମ୍ବୁ ଢାଙ୍କିଦେଲା କି ତାକୁ ଖରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ତମ୍ବୁ ତଳେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଲୋକେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ପିତା ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଓ ପୁତ୍ର ପାଗଳ, ଯିଏ ଏମିତି ମୂର୍ଖାମି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ନିତିଦିନ ପଲଉ ଖାଉଥିଲା। ଭୋଜନରେ ବି ତାର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୃତୀୟ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାକୁ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଲା କି କେମିତି ସେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବ ଓ ପୁରୁଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବ। ତଥାପି ସେ ପିତା କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ଆଣେ। ଏମିତି ସେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିବାହ କରେ ଓ ଛାଡ଼େ। ଏଥିରେ ତାର ବହୁତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଓ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲା ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ସେ କେବଳ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବିବାହ କରୁଛି ଓ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକେ ତାକୁ ଝିଅ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କିଣିଲା ଓ 7 ଦିନ ପରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏମିତି କରିବାରେ ତାର ବହୁତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଏବେ କେହି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କି କେହି ଝିଅ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ତ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ସେ ମୋତେ 7 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତଥାପି ସେ ଜାଣିବୁଝି ବିବାହ କରିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରେ। ସବୁ କାମ ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଦିଏ। ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି କାରଣରୁ କ୍ରୋଧ ନ କରିପାରନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର ନ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 6 ଦିନ ବିତିଗଲା। 7 ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ବ୍ୟବସାୟୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ଆଜି 7 ଦିନ ହେଉଛି, ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ତାର ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଝିଅ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛି ନ କରି କେବଳ ପୁରୀ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୋଜନ ମାଗିବାରୁ କହିଲା, ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏମିତି ଠକି ଠକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା।
ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆଣ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆହୁରି କୁଣିଆ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଏକା ସାଥିରେ ଭୋଜନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପୁରୀ ହୋଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ହେଉ, କେବଳ ପୁରୀ ନେଇ ଆସ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ସାମ୍ନାରେ ପୁରୀ ଥୋଇଦେଲା। ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ କରୁଥିଲା ଯେ ବିନା ତରକାରୀ ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରବଳ ଭୋକରେ ପୁରୀ ତାକୁ ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କରିନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ପଲଉ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁରୀ ପଲଉ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଯଦି ପୁରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ରତିଦିନ ପଲଉ କାହିଁକି ଖାଉଛ? ତ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଚନର ପାଳନ କରୁଛି। ସେ ତା ପିତା କହିଥିବା 5ଟି କଥା ବିଷୟରେ କହିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲା, ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ଏହିପରି ଜୀବନର ରାସ୍ତା ତ ତୁମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ, ତୁମକୁ ତୁମ ପିତା ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହାକି ଛାଇରେ ଯିବ ଛାଇରେ ଆସିବ କହିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଦୋକାନ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ, ଡେରିରେ ବନ୍ଦ ହେବ ତ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯାହା ତୁମ ପିତା କହିଥିଲେ, ସବୁଦିନେ ପଲଉ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ଭୋକ କଲେ ଖାଇବ ଓ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝି ସବୁଦିନେ ପଲଉ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲଣି। ତୃତୀୟ କଥା, ତୁମ ପିତା ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବ। ସବୁ ସମୟରେ ପାଖରେ ରହିଲେ ପ୍ରେମ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ଆଜି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଧନ ଏମିତିରେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଲ ଓ କହିଦେଲ କି ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତା କହିଥିବା ଆଉ 2ଟି କଥାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଟରେ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆସ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ନାଗ କହିଲା, ହେ ରାଜା। ଏମିତିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଯାହା ତୁମ ପିତା କହିଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୁମର ଯେବେ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ ତୁମେ ବଡ଼ ଜୁଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିନେବ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ ଓ ପଚାରିବ କି ସେମାନେ ବର୍ବାଦ କିପରି ହେଲେ। ତୁମ ପିତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଥିଲା କି ତୁମେ ସବୁ ଦେଖ ଆଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ପଞ୍ଚମ, ବ୍ୟବସାୟୀର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଏକ ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ପାଖକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ମୁଁ କେବେ ଏହାକୁ ପିଇପାରିବି ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମ ପିତା କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କି ତୁମେ ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଝିଯିବ ଓ ମଦ କେବେ ପିଇବ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଓ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲ, ମୋତେ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲ। ତୁମ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିବ, ସେ ଘର କେବେ ଖରାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଏପଟେ ନାଗ ରାଜା ବିପ୍ରସେନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା କି ଯଦି ତୁମକୁ ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯିବ, ଯିଏ ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଥିବ ଓ ବୁଝାଉଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ବିବାହ କରିନିଅ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ଯୌବନର ଜାଲରେ ଫସିଗଲ ତ ବୁଝିଯିବ କି ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଫସିପାର। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ ଓ ବିଚାରରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ରୂପର ମାୟାଜାଲ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ତାଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ଜାଲରେ ଫସିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥିବ, ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଏକ ଛଳନା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ନାମର କୌଣସି ଅଂଶ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ନଜର କେବଳ ତୁମ ଧନ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସାପ ରହିଥାଏ, ଜବାବ ଦେଉଥିବା ଚାକର ରହୁଥିବ, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ମୂର୍ଖ ମିତ୍ର ଥିବ,
ସେଠାରେ ବିପଦ କେବେ ବି ଆସିପାରେ। ଏହିପରି ନାଗ ରାଜା ବିପ୍ରେଶଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲା। ଆଉ କାହାଣୀ ସରିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାଗ ଏହା ତ ଚାହୁଁଥିଲା କି ରାଜାର ସମୟ ଏହିଠାରେ କଟିଯାଉ, ଆଉ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ। ଯେବେ ସକାଳ ହୋଇଯାଏ ତ ରାଜା ଅଟକି ଗଲେ ଓ ଭାବିଲେ କି ରାତ୍ରି ଏମିତିରେ ବିତିଗଲା। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ତା ପରଦିନ ରାତି ହେବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତା ପରଦିନ ସେହି ନାଗ ଆସି ସେହି ରାକ୍ଷସ ଓ ତା କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ଆଉ ରାଜା ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷସ ଓ ତାର ଝିଅକୁ ସେଠାରେ ବଧ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।